ಮನಸ್ಸೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அந்த சரீரத்தை காத்துக்கொண்டாலும், ಎಷ್ಟೇ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡರು, என்ன பிரயாசப்பட்டாலும், ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರು, தெய்வம் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது, ದೇವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, அதை பக்தன் யோபு இப்படியாய் சொன்னார். ಭಕ್ತನು ಯೋಬನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, மனிதனுடைய பிராணன், ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣವು, சுவாசம், ಆತನ ಶ್ವಾಸವು யார்கிட்ட இருக்கு? ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ? உலகம் என்ன சொல்லுது? ಈ ಲೋಕವೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? பிராண உன்கிட்ட இருக்கு, ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ஆனா பைபிள் சொல்லுது, ಆದರೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ಒಂದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ವಾಸವು தேவன் தன்னுடைய கரத்தில் வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ತನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அவர் வாங்கிக்கொள்ள, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, அவர் எடுத்துக்கொள்ள, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು அவன் ಮಾಂಡು போவான், ಆತನು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. அதனாலதான் ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿನೇ ஆத்மாவை ನಷ್ಟಪಡುತ್ತ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಲು தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்ததான இந்த ஆத்மா, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಆತ್ಮವು, அது அவனை ವ್ಯಾಲಿ உள்ளதாய் ಮಾற்றினது, ಅದನ್ನು ಅವನನ್ನು ಬೆಳೆಯುಳ್ಳದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ಅದನ್ನ ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚು ಕೆಡುತ್ತು போட்டான். ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಾಶ ಮಾಡಿದನು. ಕೆಡಕப்பட்டதான ಕೆಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ இந்த மனித ஆத்மாவை, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮವನ್ನ திரும்ப தேவன் தன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளும்படி, ಪುನಃ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, தேவன் கொடுத்ததை தேவன் தன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, இந்த பாவத்திலிருந்து, ಈ ಪಾಪದಿಂದ இந்த ஆத்மாவை விடுதலையாக்க, ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಪಡಿಸಲು, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆத்மாவிலே தீர்மானம் இல்லைன்னா, ಈ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ஒரு பாவத்தையும் நீ விட முடியாது. ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ನೀನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சோ பாவத்தை விடணும்னா, ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, முதல்ல உனக்கு ஒரு தீர்மானம் இருக்கணும். ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ இது தேவன் தந்தது என்று சொல்லி, ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, அதனால்தான் ஆத்ம பாரமுடையவர்களாய் நாம் இருக்க ಆತ್ಮ வேண்டும். ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವಿರಬೇಕು. ಯೇಸು ಆತ್ಮ ಭಾರமுடையவர். ಯೇಸು ಆತ್ಮ ಭಾರವುಳ್ಳವರು. அது இப்போ அல்ல, ಅದು ಇವಾಗಲ್ಲ. இந்த பூமியிலே அவர் இயேசுவாய் அறியப்படுவதற்கு முன்பு, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೇಸುವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡದ ஏதேன் தோட்டத்திலே இருந்த ரெண்டே ஆத்மா, ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಎರಡೇ ಆತ್ಮ, ஆதாமும் ஏவாளுடைய ரெண்டு பேருடைய ஆத்மா நஷ்டமடைந்த போது, ಆದಾಮ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಆತ್ಮ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದಾಗ அவர் அங்கே தீர்மானித்தார், ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು, இதற்கு என்ன விளைய கரையும் கொடுத்தனாலும், ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, இதுக்கு எதை செய்தனாலும், ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ இந்த ಮಾಡಿ ஆத்மாவை நான் திரும்ப மீட்டுக் கொள்ள ಈ ಆತ್ಮ வேண்டும் என்று ತಿರುಗಾ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்போ அவர் சொன்ன வார்த்தை, ಅವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೆ, ஸ்திரீயின் வித்தானவர் ಸ್ತ್ರೀಯ ವಿತ್ತ இந்த ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தின உன் தலையை நசுக்குவார். ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ನಸುಕು. அந்த ஸ்திரீயின் வித்துதான் ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ நாம் ஆராதிக்கிற கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசு. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அவர் வந்த நோக்க, ಅವರು ಬಂದ ಗುರಿಯೇ உன் குறையை நிறைவாக்குறதல்ல, ನಿನ್ನ ಕೊರೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ, கடன்ல இருந்து உன்னை மாத்தி விடுறதுக்காக, ನಿನ್ನ ಸಾಲದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. பூமிக்குரிய காரியங்கள்லாம் அவர் தானாய் கொடுப்பார். ಈ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ತಾನಾಗಿ இந்த ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. பூமி கொடுக்க கூடாதது, ಈ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, இந்த பூமியில் கிடைக்க ಈ கூடாதது, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, நீ எங்கே போனாலும் ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ உனக்கு கிடைக்காத ನಿನಗೆ ಸಿಗದೇ ஒரு ಇರುವಂತಹ தெய்வீக சமாதானம் ಒಂದು தான் ದೈವಿಕ ಸಮಾಧಾನವೇ ஆத்மா மீட்பு ஆகும். ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. அதை வேதம் ரட்சிப்பு என்று ಅದು சொல்லுகிறது. ವೇದವು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அதற்கு கிரயமாக ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಯವಾಗಿ அவர் தன்னுடைய ஜீவனையை கொடுத்து, ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು அவர் என்ன பண்ணினார்? ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು? உங்களையும் என்னையோ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು அவர் மீட்டு கொண்டார். ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. உபாகமத்தின் புத்தகம், புக் ஆஃப் டியூட்டரானமி, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 4ாம் அதிகாரம் 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ாம் வசனம். 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. உபாகம ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 4:2. 4:2. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೂಡಿಸಬಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ஹல்லேலூயா. இயேசு நமக்கு சொல்லுகிற ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ கட்டளை கற்பனைகள், ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಆಜ್ಞೆಗಳು, கர்த்தர் ஆதி சபைக்கு சொன்ன வார்த்தை, ಆದಿಯು ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும் ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳು, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை நீங்கள் கைக்கொள்ளும்படி ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற வசனத்தோடு ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ நீங்கள் ஒன்றையும் கூட்டவும் வேண்டாம், ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, அதில் ஒன்றையும் குறைக்கவும் ಅದರಲ್ಲಿ வேண்டாம். ಒಂದನ್ನು ಕೊರೆತಪಡಿಸಬೇಡ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும்
அறிவிக்கு ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು உங்களுக்கு சொன்ன வசனத்தோடு ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೊಂದಿಗೆ இந்த வசனத்திற்கு நீ கட்டாயம் கீழ்ப்படிய ಈ வேண்டும். ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. அதற்கு தான் சபையும் ஆராதனையும், ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯು அதற்கு ಆರಾಧನೆ, தான் தேவன் ஊழியக்காரனை ಅದಕ್ಕೆ ஏற்படுத்துகிறார். ದೇವರು ಸೇವಕರನ್ನು ನೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆதலால் ஆதரினால் தேவனால் ஏற்படுத்தப்படுகிறவர்கள் ದೇವರಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು தேவனுக்கானவைகளை பேசுவார்கள். ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. தானாய் ஏற்பட்டவர்களோ, ತಾನಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದವರು தாங்களாய் மற்றவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்களோ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು தங்கள் பிழப்புக்கானதை பேசுவார்கள். ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அதை அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் எழுதி ಅದನ್ನು இருக்கிறார். ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. இயேசு அவர் வந்த நோக்கம் என்ன? ಅವರ ಬಂದ ಗುರಿ ಏನು? அந்த அறிவு இல்லாமல் ತಿಳುವಳಿಕೆ நீ ಇಲ್ಲದೆ வாழ்வாயானா ನೀನು ಜೀವಿಸುವೆ நீ ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவன் அல்ல என்பதை ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು உணர்ந்து கொள்ளும்படி இந்த காலவோளை ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು ಬೆಳಗಿನ நான் ಸಮಯದಲ್ಲಿ உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், ಕರ್ತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ, நான் உனக்கு ನಾನು ಕற்ಪಿக்கிறேன், ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ இந்த வசனங்களுக்கு ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ நீ செவி கொடுக்க வேண்டும். ನೀನು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. இந்த வேதத்தில் இருக்கிற ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ எல்லா வசனத்திற்கும் நீங்களும் நானும் செவி கொடுக்கிறவர்களாக, ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ನೀವು ನಾವು ಕಿವಿಗೊಡುವರಾಗಿ, இதற்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. அல்லேலூயா. ஹalleluya. அவர் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு, ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ உங்களுக்கு எனக்கு ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ அவர் கொடுத்த கட்டளை என்ன? ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? Book of Matthew. ಮಾಥ್ಯೂ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 28ஆம் அதிகாரம் 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ கடைசி வசனம் ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. 20ஆம் வசனத்தை ஒருவர் வாசிப்பார். ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಯುಗ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. அல்லேலூயா. ಹalleluya. இங்கே இயேசு சொன்ன வார்த்தை, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும், ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು நான் உங்களுக்கு, ನಾನು ನಿಮಗೆ, யாருக்கு? ಯಾರಿಗೆ இப்ப செவி கொடுத்து ಇವಾಗ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು இந்த ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು சத்தியத்துக்கு கೀழ்ப்படிந்து ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்று ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆ சபைக்குடி வருதல்ல பங்கு கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ಸಭೆಯ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಾಗಿ அவர் ನಿಮಗೆ கொடுத்த கட்டளை என்ன? ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? நீங்கள் ನೀವು மற்றவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, மற்றவர்கள் இயேசுவை ஆராதிக்கும்படி, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, மற்றவர்கள் இயேசுவை தெரிந்து கொள்ளும்படி, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯೇಸುವನ್ನು அவரே ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, அவர்கள் இரட்சகர் என்று, ಅವರೇ ಅವರ ರಕ್ಷಕರು அவரೇ ಎಂದು, அவர்கள் பாவ பரிகாரி ಅವರೇ ಅವರ என்பதை ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು நீ அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. அல்லேலூயா. ಹalleluya. இதற்கு தான் ரட்சிப்பை கொடுத்தார். ಇದಕ್ಕನೇ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. இதற்கு தான் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? சொல்லுங்க, ಹೇಳಿರಿ. எதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ஏனுக்காக ரட்சணை ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? எதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டோம்? ஆ ஜோரா இல்லை, சத்தமா சொல்லுங்க. ஆ எதுக்காக? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? நல்ல ஒரு வீடு, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆ, ஆ நல்ல பிள்ளை, ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು, நல்ல காரு. ಕಾರು. பலருக்கு அதான் சிந்தைய. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದೇ ಚಿಂತನೆ. நீயும் பரலோகம் போக மாட்ட, ನೀನು ಪರಲೋಕ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, காரும் உன் வீடும் பரலோகம் போகாது. ಕಾರಿನ ಮನೆಯು ಪರಲೋಕ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಹalleluya. அடிக்கடி சொல்லுகிற வார்த்தை, ಅವಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, இங்கே நீ மதிக்கிறதல்ல, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೌರವಿಸಿದೆಲ್ಲವೂ, இங்கே ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳದೆಲ್ಲವೂ அங்கே மெதிக்கத்தக்கதாய் ಅಲ್ಲಿ வைத்திருக்கிறார். ತುಳಿಯುವಂತದಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. அது இன்னும் நம் கண்கள் காணவில்லை, ಅದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ஆனால் எழுதி வைத்து விட்டார். ಅದೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஹalleluya. ಹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ஹalleluya. அதனால் இந்த மதிப்புக்கானது ಈ எல்லாம், ಬೆಳೆ ಬಾಳುವುದೆಲ್ಲವೂ, வாழ்வாதாரத்துக்கானது எல்லாம் தேடுறதை விட்டுட்டு, ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹುಡುಕೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, அப்படின்னா ಹಾಗಂದ್ರೆ அந்த பிச்சைக்கார லாசருவை கொஞ்சம் நினைச்சு ಆ பாருங்க. ಭಿಕ್ಷುಕನಾದ ಲಾಸರನ ಒಂದು ನೆನೆಸಿ ನೋಡಿರಿ. அவன் பிச்சைக்காரன், ಅವನು ಭಿಕ್ಷುಕನು. அவனை ಅವನನ್ನ வேதம் அவனை ஃபர்ஸ்ட் அவனை அடையாளப்படுத்தும் போதும் பிச்சைக்காரன், ಅವನನ್ನು ವೇದವು ಗುರುತುಪಡಿಸುವಾಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಅದು ಭಿಕ್ಷಕನು. செத்ததுக்கு அப்புறமும் ಸತ್ತ ನಂತರವೂ அவன் யாரு? ಯಾರು? ஆ? ಭಿಕ್ಷಕನು. ஐஸ்வர்யவானா? ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ. அதே பிச்சைக்காரனா தான் ಅದೇ செத்தான். ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದನು. அப்ப அவன் ஜெபம் பண்ணாம இருந்தான். ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನನ್ನ. அப்ப ஏன் அவன் பிச்சைக்காரனாவே செத்தான்? ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸತ್ತನು? வேதத்தின் ரகசியம் வேற.
ವೇದದ ರಹಸ್ಯವು ಬೇರೆ. இயேசு சொன்ன ஊமை, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯವು, நீ எந்த நிலைமையானாலும் பரவாயில்ல, ನೀನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, அவருக்கானவனாய் வாழு என்று ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. அந்த லாசருவுக்காக ಆ ಲಾಸರಿಗೋಸ್ಕರ இயேசு மரிக்கல, ಯೇಸುಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, உனக்காக எனக்காக அவர் மரித்திருக்கிறார். ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ அவர் ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நம்முடைய தரித்திரங்களை ஏற்றிருக்கிறார். ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರವನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. நீ ನಾನು ದರಿದ್ರத்துல இருந்தோம், ನಾವು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೆವು, நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்ற அவர் ನಮ್ಮನ್ನು விரும்புகிறார். ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. அதை அழகாய் சொன்னான் பேதுரு. ಅಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார். ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಜಕರಾಗಿ ರಾಜರುಗಳಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರೆತು ನಡೆಯುವುದೇ ಆತ್ಮ ಭಾರಮற்றವர்களாய் வாழ்வதற்கு, ಆತ್ಮ ಭಾರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿ ಅದು ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. உன் ஸ்தானத்தை நீ மறக்க கூடாது. ஏற்படுத்தின வேலை, கர்த்தரோடு கொடுத்த கட்டளையை நீ மறக்க கூடாது. ಕರ್ತನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು. Hallelujah. வந்திருக்கிற நமக்கு ನಮಗೆ ஆலயம் இருக்கிறது என்று ಇಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು சொன்னார்கள். ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಆಂಟಿ சொன்னார், ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಆಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು சொன்னது, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம், ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. நீ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟது போல, ಬಂದ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன், ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯ ನೋಡಿ, நீ ಯಾருக்கு ಯೇಸುவை சொன்னாய்? ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ? நீ பெற்றுக்கொண்ட இந்த ரட்சிப்பை குறித்து, ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ஜெபித்தா விடுதலை உண்டு, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ஜெபித்தா கண்ணீர் மாறும், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் மாறும் என்பதை ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು எத்தனை பேருக்கு சொன்னாய்? ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ? சபையே, இதை கேட்டு விட்டு விடாதபடி, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ காலத்தின் கடைசில வந்து இருக்கிற ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯ நீ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ கட்டாயமாக நீ மற்றவர்களுக்கு ஆக ஜெபிக்கிறவனாய் மாத்திரமல்ல, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை காண்பிக்கிறவனாக, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿ, மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை அடையாளப்படுத்துகிற ಯೇಸು ಗುರು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿ வாழ்க்கை வாழாமல் ಜೀವನ ಜೀವಿಸಿದ உன் மரணத்துக்கு முன்பு ಮರಣದ இல்ல ಮುಂಚಿತವಾಗಿ மறுரூபத்திற்கு முன்பு ಮರುರೂಪಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ஒரு ஆத்மாவது ஆதாயம் பண்ணாம ಒಂದು ಆತ್ಮನು ಸಹ ಆದಾಯ ಮಾಡದಂತೆ பரதேசிக்குள்ள போலான்ற சிந்தைய மறந்துரு. ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮರೆತು, நீ கிறிஸ்தவனா வாழ்ந்தாலே பரலோகம் உண்டுன்னு சொல்ற நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳುವ ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. வேணா அவங்களோட போய் ಬೇಕಾದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ நீ ஆராதனை பண்ணு, ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, அவங்களோட சபை கூடுதல்ல இரு, ಸಭೆ ಕುಣಿಯೋಕೆ அவன் போற இடத்துக்கு நீயும் போ. ಅವನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர். இயேசு வந்த நோக்கம் என்ன? ಯೇಸು ಬಂದಂತ ಗುರಿ ಏನು? அவர் வந்தது நம்மை ரட்சிக்க. ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமா இல்லையா? ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವಾ ಇಲ್ಲವಾ? ஆமென். ஹல்லேலூயா. அதுவே டவுட் தான். ஏன்னா உன் வாழ்க்கை முறை அப்படி இருக்கு, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ கேடுகட்ட வாழ்க்கை, அதை தைரியமா அறிக்கையிடவும் முடியல. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உண்மை உள்ளவனாய் இருக்க பழகுங்க. அவர் கடைசி வரை உன்னை நடத்துகிறவர், தாயும் தகப்பனும், நீ நேசிக்கிற ஒன்று, நீன் கடைசி வரை உன்னோடு வரப்போவதில்லை. இந்த தெய்வமோ கடைசி வரை இருக்கிறவர், ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇರುವವರು. ஹல்லேலூயா. அவரோடு கூட உன்னை சேர்த்துக்கொள்ள, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರು வந்த நோக்கம், ಅವರು ಬಂದಂತ ಗುರಿ அவர் நிறைவேற்றினது போல ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ கொண்டு ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡು அவர் செய்ய நினைத்த ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ நீயே செய்து முடிக்க வேண்டும். ನೀನೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களாய், ಆತ್ಮಾದಾಯ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ஜெபிக்கிறவர்களாய், ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை ಅடைಯಾಳப்படுத்துகிற, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಗುರುತು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿ, சகோதரனாய் சகோதரியாய், ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ நம்முடைய வாழ்க்கை முறை இருக்க வேண்டும். ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಗಳು அவர் சொல்லுகிறார், ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி, ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, யார் கைக்கொள்ளும்படி? ಯಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ? நண்பன் கைக்கொள்ளும்படி, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, உன்னுடைய உறவு கைக்கொள்ளும்படி, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, வேலை செய்கிறவன் கைக்கொள்ளும்படி, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணு, அவர்களுக்கு சொல்லு என்று சொல்லுகிறார். ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. உனக்கு என்ன வேலை? ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ? ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? உங்களோட வேலை என்ன? ಜ್ವರ ಹೇಳಿ. சத்தமா சொல்லுங்க. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? எத்தனை பேருக்கு சொல்லிருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? எத்தனை பேருக்காக ஜெபிச்சிருக்கீங்க? ಹೇಳಿ. சொல்லுங்க.
உன் ರಕ್ಷಿಸಪಡಾದ ಕುಟುಂಬத்துக்காக, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಕ್ಷಿಸಪಡಾದ ಪಕ್ಕದ வீட்டுக்காரனுக்காக, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ. உனக்கே உன் ஆத்மா பத்தின அறிவில்லை. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. எப்படி மத்த ஆத்மாவை குறித்த பாரம் உண்டாகும்? ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிச்சைக்கார லாசரு மாதிரியே ಭಿಕ್ಷುಕನ ಲಾಸನ ಹಾಗೆ சாவும்போது பிச்சைக்காரனாவே சாவணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இனி இந்த இயேசு இன்னொரு தடவை வந்தாலும் ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ நீ ಬಂದರು மாற போறதும் ನೀನು ಬದಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ. செவி கொடுக்கிறவன், ಕಿವಿ ಕೊಡುವವನು, செவி கொடுக்கிறவன் ಕಿವಿ ಕೊಡುವವನು கேளு என்று சொன்னார். ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. செவி கொடுக்காதவனை பத்தி அவர் கவலையே ಕಿವಿ ಕೊಡದವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮற்றவர்களை பார்க்காம ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡದಂತೆ நாம் செவி கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் ಕಾಣಪಡುವ, ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡುವಾಗೆ ನಾವು ಕಾಣಪಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பேதுருவை கவனிச்சு பாருங்க. ಪೇತ್ರನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. பேதுரு என்ன படித்தவ? ಪೇತ್ರನು ಏನು ಓದಿದವರು? பேதுருக்கு என்ன தெரியும்? ಪೇತ್ರಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? அவனுடைய ஊழியங்களை கவனிச்சு பாருங்க. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. கர்த்தருக்கு செவி கொடுத்தான். ಅವನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟನು. பல இடத்துல விழுந்து போன மனுஷன், ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ, ಅನೇಕ ಸಮಯ அவரை அறியேன் என்று சொல்லி விலகಿ போனவன் ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ನಿಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಉಣರ್ವುಳ್ಳವನಾய் இருந்தான். ಆತನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುರವಾನ, ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು, ಕಸಂದು ಅಳುದ, ಮನ ತುಂಬಿ ಅಳಿತನು. பலமுறை சொல்லி இருக்கு, ನಾನು ಅನೇಕ ಸಮಯ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, நீயும் விழுந்து போனவன் தான். ನೀನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ பல இடத்துல விழுந்தவர்களாகவே இருக்கிறோம். ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲ ಜೀವನ, ವಿಶ್ವಾಸ வாழ்க்கை என்பது, ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವನ ಎಂಬುದು, ಕ್ರೈಸ್ತವ வாழ்க்கை என்பது, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಎಂಬುದು. விழுந்தாலோ ಬಿದ್ದರು நீ எழும்பி நிற்கணும், ನೀನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, எழுந்து ಎದ್ದು திரும்பಿ நடக்கிறவனாய் இருக்கணும், திரும்பி முன்னேறுகிறவனாய் இருக்கணும். அதற்காகதான் ஆண்டவர் தம்முடைய ஆவியானவரை தந்து, ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ஊழியத்தை தந்து, ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ஊழிಯக்காரனை தந்து, ಸೇವಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು நம்மை நடத்திக் கொண்டு இருக்கிறார். ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. இதற்கு செவி கொடுத்து நடக்கிறவர்களாக ಇದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು நீங்களும் நானும் காணப்பட வேண்டும் என்பது ನಾವು ಕಾಣಪಡಬೇಕು. தேவனுடைய சித்தமாகும், தேவனுடைய கட்டளையாகும். ஆதலா உன்னோடு பழகுகிறவர்கள், உன்னோடு வேலை செய்கிறவர்கள், மற்றவர்கள் நீ என்ன பண்ணணும்? உபதேசம் பண்ணணும். உபதேசம் பண்ணணும்னா அறிவு இருக்கணும், ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ அந்த நாள்ல ஒரு தீர்மானம் எடுப்பா. ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. இந்த நாள் முதல் ಈ ದಿನದಗೊಂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಪಿಪದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೇಸುவை அடையாளப்படுத்துவேன், ಯೇಸುವನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வேதத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம், ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರೆಲ್ಲರೂ நமக்கு சாட்சிகள், ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಪಕ್ಕದ வீட்டுக்கார ರಕ್ಷಿக்கப்பಡ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಪೇದರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ, ಪೇದರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ನೀதான் ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಮರಕ, ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ. ಅರಿವು ಇಲ್ಲமல் போனது ஏன்? ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹೋದಿಂದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡು. கர்த்தர் ಒಳ್ಳೆಯವರು. ஏசப்பா நமக்கு சொன்னதற்கு, ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು செவி கொடுத்தாதான், ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟರೇನೆ நீ கேட்கிறதற்கு அவர் செவி கொடுப்பார், ನೀನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆ. உனக்கு நன்மை உண்டாகாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? சொல்ற மாதிரி எவனோ பண்ண சூனியம் கிடையாது, ನೀನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಂ கிடையாது, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲ, உனக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே கிடையாது. ಅದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? நீ ಅವರಿಗೆ செவி கொடுக்கல, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, உனக்கு செவி கொடுக்க ಅವರು ನಿನಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நல்லவர், ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಏನಂದ್ರೆ ಶೋಧಿಸಿ பாருங்க, ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ போல, ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾಗೆ முடியாத ಉಪವಾಸம் ಇருந்து, ಹೇಗಾಸು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು, ಉಪವಾಸವಿದ್ದು நல்ல ಮಾರ್ಕ್ வேணும்னு ಜெபம் பண்றத, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉಪವಾಸ ಇருந்து ಕಾರ್ வாங்கணும்னு ಜெபம் பண்றத விட, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, வீட்டை ಕಟ್ಟணும்னு ತೀರ್ಮಾನಿತು ಜೆபிப்பதை விட, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇருந்து ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಪಕ್ಕದ வீட்டுக்காரனையோ, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರನ್ನ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಪಡಾದವರನ್ನ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತವುக்குள்ள நடத்துவதற்காக, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೆபித்து ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆತ್ಮவை ಆದಾಯ பண்ணி பாரு, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆದಾಯ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ஒரு ஆத்மாவை கர்த்தருக்குள்ள நடத்தி பாரு, ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ನೋಡಿರಿ. இதுவரைக்கும் நீ அனுபவிக்காத சந்தோஷத்தை தெய்வம் உன் மேல கட்டளையிடும். ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದಿರುವಂತ ಸಂತೋಷ ದೇವರ நீ பார்க்காத நன்மைகளும் ஆசீர்வாதமும்
தானா உன் வீட்டுல எங்க இருந்ததுனே தெரியாது. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ தானாய் அவைகளை அனுபவிக்க கர்த்தர் ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ದೇವರು ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹalleluya. ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களாய் ಆತ್ಮ ಆದಾಯ ಮಾಡುವವರಾಗಿ நாட்களிலே ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ காணப்பட வேண்டும். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಪಡಬೇಕು. நீ மாதிரியான ಸಾಕ್ಷಿಯಾய் வாழ வேண்டும். ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾದರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. நீ ಜೆபிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. அதிலே 19-18 ವಚನದಲ್ಲಿ சொல்லுகிறார். 19-18 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ, அவர் பின்னே நடக்கிற தேவ ஜனமே, ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವ ದೇವಜನರೇ, புறப்பட்டு போய் ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಇನ್ನಾರೆಂದು ಬಾರಾಮ ಇಂಥವರೆಂದು ನೋಡದಂತೆ எந்த ஜாதியானாலும் ಎಲ್ಲಾ சகல ஜாதிகளையும் ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು இயேசுவின் பிள்ளையாக மாற்றி ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡಿ அவர்களை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே ஸ்தானம் கொடு என்று ಅವರ ಪಿತಾ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದ ದಿಸಾನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹalleluya. ದೇವರೇ, ஆராதனை சபையிலே நடக்கட்டும் என்று ಅದೇ ಸ್ಥಾನ ಆರಾಧನೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಪಿಪದು ಎவ்வளவு ಮುಖ್ಯವೋ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ವಿಡ ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತವರ್களை நடத்துவதாக, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಡೆಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಪ ಮುಖ್ಯವೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯವೇ, அதை விட ಮುಖ್ಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತವர்களுக்கு ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸುவை ಕುರಿತು ನೀ பேச வேண்டும். ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. அந்த தெளிவை ನೀ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. அந்த அறிவை ನೀ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯೇಸುவை பின்பற்றுகிறவர்களாக, ಅವರು ಯೇಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ತನಕ, ಕ್ರಿಸ್ತವನ ಆಗುವ ವರೆ, ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವ ತನಕ ಜಪಿக்கிறವನಾಗವೋ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ நடத்துகிறவனாகவும் இருக்க ಅವರು ನಡೆಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. அப்பதா ಆವಾಗಲೇ வாழ்க்கை ನಿನ್ನ ಜೀವನ கர்த்தரால் உயர்த்தப்படும், ಕರ್ತನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya. பேதுரு ಅಡಯಾಳಂ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ. ಪೇತ್ರನು ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು எப்போ ಅಡಯಾಳಮಾನ, ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಗೆ ಬಂದರು, எப்போ ಅಡಯಾಳಮಾನ, ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಗೆ ಬಂದರು? ಅಪೊಸ್ತಲ ನಡೆವಳಿಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧಿಕಾರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಮೆನ್. ಅಪೊಸ್ತಲನ ಕೃತ್ಯಗಳು 1:8 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯಾರಾದರೂ ಬರುವುದು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಆಮೆನ್. ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೂದಯ ಸಮರಯ ಸೀಮೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya. ಯೇಸು சொன்ன வார்த்தை, ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ நீ பலனடைந்து, ನೀನು ಬಲ ಹೊಂದಿ, நீ ஜெபித்தாதான் பலனடைவ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ, தேவ சமூகத்துல காத்திருந்தாதான் பலனடைவ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾದರೆ ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. இது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உலகம். ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಲೋಕ. ஃபாஸ்டான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வேதம் நமக்கு கொடுக்கல. ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನ ವೇದ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ನಾನೇ ಆಲಯದಲ್ಲಿ சிலரை கவனிப்பேன். ನಾನು ಆಲಯ ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾட்கள்ல சொன்னேன். ಕಡೆ ದಿನ ಹೇಳಿದೆವು. ಹalleluya. இன்னும் சிலர் அப்படிதான். ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪೇರಿ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತೀರಾ? ஒரு நிமிஷம் கூட கிடையாது. ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಉட்கார முடியல. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಡೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಡೆಡ್. ಆತ್ಮವೇ ಬಲನ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲ್ಲ. ವಾಸಿಕರೋ ವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಚನ 2 ವಚನ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. எப்படி ಆತ್ಮ ಬಲನ್ಗೊಳ್ಳೋ? ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ಬಲ ಹೊಂದುತ್ತದೆ? ஹalleluya. ஹalleluya. 1 மணி நேரம் ஜெபிக்க சொல்லி 1 ಗಂಟೆ ಕೇಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಕೇಳ್ತಾ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆபத்தில் விழித்திருங்கள் என்று நிருபங்களை சபைக்கு எழுதினார். ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಉறுதிಯಾயிருங்கள் ಎಂದು எழுதினார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಬಿக்க ಮರಕಾದನ್ನು எழுதியிருக்கிறார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹalleluya. நன்றாய் ஜெபிக்கணும்னா ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇದ ವಾಸಿக்கிறವನಾಗಿ இருக்கணும். ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಓದುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ವಚனம் இல்லையானா, ವೇದ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ வாழ்க்கையில ஜெபிக்க முடியாது. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವರು. இங்கே ஆண்டவர் சொன்னார். ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ சொல்லி இருந்தார். ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, போய் உங்களுக்காய் ஒருவரை அனுப்புகிறேன். ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. அவர் வந்து உங்களை நிரப்பும்போது, ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಾಗ, உங்கள் ಮೇಲೆ இறங்கும்போது, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಾಗ உங்களுக்கு ஒரு பலன் உண்டாகும். ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அந்த பலத்தோடு, ಆ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಭೂಮಿயின் ಕಡೆಸಿ ಪರ್ಯಂತ, ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಯಲು, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ ಬಳಿಯಲು, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಬಳಿಯಲು, ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ನೀನು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಹalleluya. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದಿರೋವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹalleluya, ಹalleluya. ಹೆಸರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಹೆಸರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತವರೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತರಮವಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹalleluya. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ECG எத்தனை பேர் எடுத்துருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ECG ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ
ECG ತೆಗೆದವ್ರೆ, ECG ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ? ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೆಗ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರಿ? ECG ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಡೈಟ್, ನೀ ಡೆಡ್, ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இப்படியே இருந்தா ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇದೆ, செத்தவன் ಅರ್ಥ. ನೀನು ಸತ್ತವನೆಂದು ಅರ್ಥ. ஹalleluya, ஹalleluya. மறந்துடாத, ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ. ஹalleluya, ஹalleluya. ಹೋರಾಟಗಳು ಇರಕணும் ಕಟ್ಟಾಯ, ಹೋರಾಟಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಕಟ್ಟಾಯ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನೀ ಅவைகள் ಮೇಲ್ ಜಯಂ ಕೊಳ್ಳ வேண்டும், ನೀನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೆಬಿக்கிறವನಾಳದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ವಾಳ முடியும், ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹalleluya. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪದನಾಲ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನ ತುಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮற்றವர்களையும் ಗಮನಿತು பாருங்க, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪಾಲಿಯವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಬುದು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು மனம் திரும்புகிறதற்கான பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾன ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. சொல்லுங்க. ನಾನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವುದು ಆತ್ಮ ಈಡೇರುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಈಡೇರುವುದಕ್ಕೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಆತ್ಮ ಈಡೇರುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, வருமானத்திற்கானது, ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ, ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಇರುವವನು எப்படி ಹೇಗೆ உனக்கு சத்தியத்தை சொல்லுவான், ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஹalleluya. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ பேரு, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಸರೇ ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಿ? ಪಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ಹalleluya. ಸಾಕ್ಷಿಯಾನವನು, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆತನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹalleluya. ಹalleluya. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಸಾಕ್ಷಿಯಾನವர்களாய் இருக்காத, ನೋಡಬೇಕಾಗಿರಬೇಡ್ರಿ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾನವನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಹalleluya. என்னடா இவன் கிறிஸ்தவன், ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂದು அவன் ஏளனம் பண்ணுகிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழாத, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನ ಬದುಕಬೇಡ. ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಗುம்போது, ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಗನಿರುವಾಗ ಯೆಶಾಯ 53 ನಾವು ವಾಸಿಕ ಯೆಶಾಯ 53 ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವಳವು ಅಳಗುಳ್ಳವರಾಗಿ ತೊಂಗುನಾರ, ಅಷ್ಟು ಅಂದವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರಿದ್ದಾರಾ? ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮೂಡಿಕೊಳ್ಳರ ಮಾರಿರುತ್ತದೆ ಅವರುடைய ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾವ, ಶರೀರದ ಗಾಯ, ಅವரை பார்க்கத்தக்க ರೂಪம் ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರು ನೋಡತಕ್ಕ ರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪಾಠ சொல்லுகிறது, ಪ್ರಸಂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, 1000 சிறந்தவர் அவர், 1000 ಹೆಚ್ಚಾದವನು. ஹalleluya. சுனேமியால் சொல்லுகிறார், ಆ ಸೆನೆಮೇಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, 10,000 பேருக்குள் என் நேசர் யார் என்பதை நான் அடையாளப்படுத்துவேன், 10,000 ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾರೆಂದು ನಾನು ಗುರು ತೋರಿಸುವೆನು. ಅಷ್ಟಾಗಿ நேசரை ಅವಳು அறிந்திருந்தாள், ಆ ನೇಸರನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಳು. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்படி இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை, ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ. அவரும் டிக்ளேர் பண்ணா, ಅವಳು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಳು, ನಾನೇ ಕರ್ತರ್ ಎಂದು, ನಾನೇ ಕರ್ತನೆಂದು, ಅல்லாமல் ஒரு இரட்சகன் இல்லை ಎಂದು, ನಾನಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಕನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன், ನಾನು ಇರುವನಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮೋಶೆಯಡತಲೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೋಶೆ ಬಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀ ಕೇட்டாலும் அதே தான் திருப்பி சொல்லுவார், ಇಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಅದನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆಂದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿನೇ ತಮ್ಮುடைய ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ சொன்னார், ಅವರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, நீங்க முதல்ல பலனடைய வேண்டும், ನೀವು ಮೊದಲು ಬಲ ಹೊಂದಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ என்னை குறித்து ನೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಉಯಿತೆಳುದಲಕ್ಕಾன ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೀ ವಾಳ வேண்டும், ನನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಜಬೇಕಾದರೆ ನೀ ಮೊದಲ ಆವಿயின் ಬಲನ பெற்றுக்கொள்ளவும், ನೀನು ಮೊದಲು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೊಂದಬೇಕು. என்ன பண்ணணும்? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಳಿರಿ, ಜಲ್ದಿ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಹೇಳಿರಿ, சீக்கிரமா சொல்லுங்க. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? என்ன பண்ண சொல்லுங்க. நீங்க ಆಲಯத்துல வந்து ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ஒரு நிமிஷம் கர்த்தாவே, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರ್ತಾವೆ, ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. வெளியில எத்தனையோ பேர் அதுக்கு ಸ್ತೋತ್ರ சொல்லாம தானே வாழ்றாங்க, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳದೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, என்ன ಪ್ರಾಣ எடுத்துருவாரா, ಇವಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳದೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ವರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. அவருடைய கரத்துல இருக்கிறது, ಅದು ಅವರ ಕರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿ சொல்லணும், ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಂಗ ಜಪ, ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, சொல்லிட்டு உட்கார்றதோ, ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಬಿಡುವುದು, சொல்லிட்டு ஓடுறது, அதை விட்டு ஓடுவது அதற்காக ஆலயம் அல்ல, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲಯವಲ್ಲ, ஆத்ம பாரத்திற்காக ஜெபிக்கிற இடமா இருக்கும். ಆತ್ಮ ಭಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವು. நேசருக்கு அதுதான் பிடிக்கும், ನಮ್ಮ ನೇಸರಿಗೆ ಅದುವೇ ಇಷ್ಟ, தெய்வத்திற்கு அதுதான் ನಿನ್ನ இஷ்டம். ದೇವರಿಗೆ ಅದುವೇ ಇಷ್ಟ, வேற ஒன்றிலும் அவர் பிரியப்படுகிறது அல்ல. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರೂ ಅವರು ಪ್ರಿಯ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹalleluya. அதற்காக ಯಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ இவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறோம், ಯಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இதற்காக இந்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் இப்படி பிரயாசப்பட்டார்கள். ಯಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟರು, அவர்கள் செவி கொடுத்ததனால. ಅವರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟದಿಂದಾಗಿನೇ இயேசுவோட அம்மாவே, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮ್ಮವೇ, என்னவா, ಯಾರು, இயேசுவோட ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತರ ತಾಯಿಯು அவர்களோடு சேர்ந்து ಕಾத்திருந்தாள், ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾளும் சேர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தாங்க, ಮರಿಯಳು ಸೇರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ಆಗ கட்டாயம் நீங்களும் வந்து தேவ சமூகத்துல என்ன பண்ணணும், ಕಟ್ಟಾಯ ನೀವು ಬಂದು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾದಿರಬೇಕು, ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಜೆபிக்கணும், ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, வீட்டிலேயும் ஜெபிக்கணும், ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜೆபிக்கணும், ಆತ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಜೆபிக்கணும், ಕುಟುಂಬಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஹalleluya, ஹalleluya. நல்லவர், ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವರು. அப்படி பலனடைந்தவர்கள் தான் ಹಾಗೆ ಬಲ ಹೊಂದಿದವರೇ எழும்பி ಎದ್ದು 2:14 ವಾಸಿಪ, 2:14 ಅದೇ ಆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:14 14 போதும். ಪೇತ್ರನು 11 பேரோடு எழும்பி நின்று 11 ಮಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು அவர்களை நோக்கಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ உரத்த சத்தமாய் ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಯೂದರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿல் வாசம் பண்ணுகிற ಜನங்களே, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರೇ, ಎಲ್ಲರೂ அறிந்து கொள்வீர்களாக, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ, ವಾರ್ತೆಗೆ செவி கொடுங்கள், ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಹalleluya. என் வார்த்தைக்கு, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ಯೂದர்கள் என்பது ಯೂದರೆಂಬುದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ கடமைக்காக ಏನೋ ಕಟ್ಟಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡದಲೇ வாழ்கிறவர், ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವರು, ಯೇಸುவை அறியாதவன், ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇರುವವರು, ಹalleluya, ಸ್ಥಾನವಿರಾದವನ್, ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದದೇ ಇರುವವರು, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಾದ ಕ್ರಿಸ್ತರು, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಹalleluya. ಸೋ அந்த ಕಾಲವೇಳೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಯಾರಾದರೂ அவர்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்ளவர், ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರು. ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಪೇತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಯೂದರೇ, ಸಕಲ ಜನಗಳು, ಸಕಲ ಜಾತಿ ಜನರೇ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರೇ, ವಾರ್ತೆಗೆ செவிகொடு, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ ಉರತ್ತ ಸತ್ತಮಾಯಿ சொன்னார் ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದನು. கீழ உள்ள வசனங்களெಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ 22ாம் வசனத்துல 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ சொல்லுகிறான், ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இஸ்ரவேலரே, நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளுங்கள், ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುவை கொண்டு ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ உங்களுக்குள்ளே பலத்த செய்கைகளையும் ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತங்களையும் ಅடையாளங்களையும் நடப்பித்து ನಡೆಸಿ ಅவைகளினாலே ಅದರಿಂದಾಗಿ அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார், ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಹalleluya. ಎதை ಅடையாளப்படுத்தினார், ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ಎதை சொல்லுகிறார், ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಯೇಸು அவர் ಅದ್ಭುತ ಅடையாளத்தினாலே, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಡೆಯಾಳಗಳಿಂದ ಧೈರ್ಯಮಾಯಿ ಜೆಬಿ ಮತ್ತವರಿಗೆ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎನ್ನತ್ತಕ್ಕಾನಾಲೋ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. கடந்த நாட்கள்ல ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ஒரு சாட்சி, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ நான் கேட்டேன், பார்த்தேன். ನಾವು ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ஒரு சபை ஆராதனையில, ಸಭೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ இப்படி ஒரு பேர் கிறிஸ்தவன், ಈಗ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಒಂದು ಯೂದನು ಯೇಸುவை ನಂಬ ಮಾಟ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋ ಪಿದಾவை ನಂಬುವಾன், ಪಿತಾವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸುவை ಅನುಪಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಂತಹ ಪಿದಾவை ನಂಬುವಾன், ಪಿತಾವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅವருடைய குமாரனை விசுவாசிக்க, ಕುಮಾರನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕರ್ತರನ್ನು அறிக்கை பண்ண மாட்டான், ಅವನ ಕರ್ತನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, அவனும் ஆலயத்துக்கு வந்திருந்தான். ಅವನು ಆಲಯಕ್ಕೆ கடந்த நாட்கள்ல நடந்த சாட்சி, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಕ್ಷಿ, நம்ம குரூப்ல அதை நான் போஸ்ட் பண்ணேன், ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. அப்ப அந்த யூதன் அங்க வந்திருக்கிறான், ಆ ಯೂದನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அந்த கிறிஸ்தவனுங்க ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರು? ಸಭೆ ಎಪ್ಪ பார்த்தாலும் ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು, ಈ ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಯೇಸು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹalleluya. ಯೇಸು ಕರ್ತರ್ ಅಲ್ಲವೇ? ಯೇಸು ಕರ್ತರಲ್ಲವಾ? ಕರ್ತರ್ ಪಿತಾ ஒருவர் தான். ಕರ್ತನ ಪಿತಾ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ. ಇವಂಗ ಇದು ಅರಿಯಾಮ ಇರ್ತಾರ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವನು ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಉட்கார்ந்து ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕುವಾಡ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯೇಸುದಾನ್, ಅವರು ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸುದಾನ್ ದೈವಂ ಎಂದು, ಯೇಸುವೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿ, ಯೇಸುದಾನ್ ಉನ್ ಪಾಪங்களுக்காய் ಮರಿತಾರೆ, ಯೇಸುವಿನ ಪಾಪದ ಸತ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಿ ಎಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು
ಅಲ್ಲಿ ஆராதனை நடந்து கொண்டு இருக்கும்போது ಆರಾಧನೆ ನಡೀತಿರುವಾಗ பாஸ்டர் அதை லீட் ಈ பண்ணும்போது ಪಾಠದ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ யூதனுக்கு ಅಲ್ಲಿ ಯೂದನಿಗೆ கேள்வி மனதில் ಒಂದು எழுந்தது. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. இயேசு கர்த்தரானா? ಯೇಸು ಕರ್ತನಾದರೆ, இயேசு தெய்வமானா? ಯೇಸು ದೇವರಾದರೆ, இங்கே ಇಲ್ಲಿ யூதர்கள் யாரும் இல்ல, ಯೂದರುಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ஹீப்ரு பேசுறவன் யாரும் இல்ல, ಹೆಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. எபிரேய பாஷையில ಹೆಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ என்னோடு ನನ್ನೊಂದಿಗೆ இயேசு பேசுவாரானா? ಯೇಸು ಮಾತನಾಡುವರಾದರೆ என் வாழ்க்கை நான் இயேசுவுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ தீர்மானத்தோட ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ நின்னுகிட்டு வேடிக்கை பார்த்து ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೇಡಿಕೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. திடீர்னு இப்படி ஒரு புள்ள, ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ அவன் மேல ஆவியானவர் இறங்கினார், ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನ ದೇವರು அபிஷேகத்துல நிரப்பினார், ಅಭಿಷೇಕದ ತುಂಬಿಸಿದ அவன் ಅನ್ಯ ಭಾಷೆயில பேச ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. அவனை பார்த்து ಸೀದಾ ಅವನು ನೋಡಿ ஹீப்ரு ಭಾಷೆயில ಹೆಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ இங்கிலீஷ் பேசுறவன், ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವವಳು, அவன் இங்கிலீஷ் பேசுறவன், ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವವಳು. எபிரேய ಭಾಷೆயில ಆದರೆ ಹೆಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ நான் தான் அந்த கர்த்தர், ನಾನೇ ಆ ಕರ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿ பாவங்களை சுமந்த ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ இயேசுவும் நானே, ಯೇಸುವು ನಾನೇ, கர்த்தரும் நானே, ನಾನೇ, நம்புகிற பிதாவும் நானே என்று சொல்லி ಪಿದವು ನಾನೆಂದು ಹೇಳಿ திரும்ப திரும்ப அவனோடு பேசினார். ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಳು. முழங்கால் படியிட்ட ಆತನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು, வடிக்க ಆರಂಭಿಸಿದ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು, ಕಿರುಚಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. என் தெய்வமே, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ, பாவங்களை மன்னியோ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. நான் அறியாமல் ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದೆ, இன்று எனக்கு அந்த அறிவை தந்தே ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆ ತಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. கர்த்தர் என்று ನೀವೇ ಕರ್ತರೆಂದು நானும் அறிக்கை ಇಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅರಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, நானும் தைரியமாய் பிரசங்கி, ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ சொல்லி ಎಂದು ಹೇಳಿ அதே சபையில ಅದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ சாட்சி சொன்னாங்க. ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದನು. ஏதோ 20 வருஷத்துக்கு முன்ன நடந்தது, 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, கடந்த மாசங்கள்ல நடந்த சம்பவம். ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த ಸಾಕ್ಷಿ ಎதை ಅಡೆಯಾಳಪಡುತ್ತದೆ? ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗುರುತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಇನ್ನும் ಜೀವನೋடு இருக்கிறார், ಯೇಸು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த விசுவாசம் உனக்கு இருக்குமா? ಆ ವಿಶ್ವಾಸನೆ ಇರುವುದಾದರೆ, அந்த அறிவு உனக்கு ಆ இருக்குமா? ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿನಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ஆத்மாவை ಆದಾಯ பண்ணி பாரு. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆದಾಯ ಮಾಡಿ ನೋಡು. நீ பண்ணதில்ல, ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನಾಳೆ பேசும்போது கேட்டு ಕಳೆದ ದಿನ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, எத்தனை பேரை கொண்டு வந்தேன்னு கேட்டு ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಕೇட்கிறேன், ನಾನೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, கண்டிப்பா அவரும் கேட்பா. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதை குறித்து ಲಕ್ಕಂ ಕೇಕ தான் வருகிறார். ಅದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪಾವಂ ಜಂಜನ ಕೇಕ வருவார். ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪಾವಂ ಮಣ್ಣನ ಕೇಕ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதை கேட்டார்னா ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದೆல்லாம் ಲಕ್ಕಂ போட்டார், ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ இன்னைக்கோ உன்னை அடிச்சு போட்டுருப்பாரு. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கும் எதற்காக? ಇವತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? எப்படியாகிலும் நீ யாரையாவது கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்த வேண்டும், ಎಂದಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡೆಸಬೇಕು. பிரயாசப்படுகிறவர்களாய் இருங்க, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವವರಾಗಿರಿ, முயற்சி செய்கிறவர்களாய் இருங்க. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವರಾಗಿರಿ. பேதுரு இப்படி என்ன பண்ணா? ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? சாட்சியாய் இருந்தான். ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. 32ನೇ ವಚನத்திலே 32ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುவை தேவன் எழுப்பினார், ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ பேதுருவாகிய நானும் என்னோடு கூட மற்ற சீஷர்களும் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. இன்னைக்கு நீங்கள் எதற்கு? இயேசு ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார் என்பது ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ சாட்சிகள் நீங்களே, ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನೀವೇ. அதனால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் ಆದರೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ சாட்சி சொல்லுகிற ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತಹ ஜனமாய் காணப்பட ಜನರಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ காலபோல நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். 38ನೇ ವಚನத்திலே ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நோக்கி ಪೇತ್ರವರನ್ನು ನೋಡಿ மனம் திரும்பி ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ஒருவருக்கொருவர் ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, பரிசுத்தாவின் வரத்தையும் பெறுவீர்கள். ಆಗ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு ஆத்மா எதுவரைக்கும் நடத்தணுமா? ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಸಬೇಕು? ஸ்தானத்துக்கு நடத்தணும், ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು, பரிசுத்தாவியானவருக்குள்ளும் நடத்தணும். ಅವರನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದುವರೆಗೂ உன்னுடைய ನಿನ್ನ பொறுப்பாகும் அந்த ஆத்மா, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ அதிகம் ஜெபிக்கிறவனாய் இருக்கணும், ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதே book of Acts ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 15 3:16 3:15. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
15ஆம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார். 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆல்லாம், ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗವೆಲ್ಲವೂ, ಜೀವಾಧಿಪತಿயை ಕೊಲೆ செய்தீர்கள், ಜೀವಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅವரை தேவன் ಮರಿತೊಳಂದು எழுப்பினார், ಅವರನ್ನು ಸತ್ತವರಿಂದ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ நாங்கள் சாட்சிகளாயிருக்கிறோம். ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. சாட்சியாய் வாழ்ந்தாதானே மத்தவனுக்கு சாட்சியை சொல்ல முடியும். ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಕ್ಷಿಯಾ இருக்கும்போது, ನೀನೇ ನೋಡುವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಾಳ முடியும். ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾನವನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನೋಡುವನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾನವನಾಗಿ ವಾಳು, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸು. ಪೇತ್ರನು ಅಡಿக்கடி சொல்லுகிற ವಾರ್ತೆ, ಪೇತ್ರನಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಅಪೊಸ್ತಲர்கள் ಅಡಿக்கடி சொல்லுகிற ವಾರ್ತೆ, ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, நாங்கள் ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ இருக்கிறோம், ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, நாங்கள் ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ இருக்கிறோம், ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ನಡೆವಡಿಕೆ, ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:1 சொல்லுகிறார். 4:1 ಹೇಳಿದೆ, அவர்கள் ಜನங்களோட பேசிக்கொண்டு இருக்கையில், ಅವರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆಸಾರ್ಯர்கள் ದೇವಾಲಯத்தின் தலைவனோ ಸದುಸೇಯரும் ಅವರಿಡத்தில் வந்து, ಯಾಜಕರು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯು ಕಾಯಕರು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, இங்க எல்லாரும் கூடி இருக்கும்போது, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿರುವಾಗ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்றாங்க. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರು? இப்படி தைரியமாய் பிரசங்கிக்கிற, ಇವಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೇತ್ರನಿಗೆ நல்ல ஒரு ಬಂಗ್ಲಾ கொடுக்கலான்னு வந்திருக்காங்களா? ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? புடிச்சு ಜೈಲ್ல போட்டானுங்க, ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ வாழ்ந்தவன், ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದವನು ಜೈಲ್ல இருக்கிறான். ಇವಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತು எழுந்தார் என்பதனுடைய ಸಾಕ್ಷಿ, ಕ್ರೈಸ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ துன்பத்தை சந்திக்கிறது. ಇವಾಗ ಅದು ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದೆ, வாழ்க்கையில போರಾಟத்தை ಸಂಧಿಸ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆತನ ಜೀವನ ಸಂಧಿಸಿದ. ವಚನத்தை ವಾಸಿಂಗ, 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿರಿ, 4:12. ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂಯಾ. சோ இங்கே ಇಲ್ಲಿ பேதுரு சொல்லுகிறார், ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಾலே ಅன்றಿ ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படி ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ வானத்தின் கீழெங்கு மனுஷருக்குள்ளோ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவில்லை. ಆತನ ನಾಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮವೂ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. தைரியமாய் என்ன பண்ணினா, ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಅವನು எழும்பி பிரசங்கிக்கிறார். ಎದ್ದು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. எல்லாரும் ಅವರೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನ துன்பப்படுத்தின போது, ಉಪದ್ರವಪಡಿಸುವಾಗ, சிறைச்சாலையில் போட்டபோது, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, அந்த சிறைச்சாலை 5ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில், 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ சிறைச்சாலை மிகுந்த பத்திரமாய் பூட்டப்பட்டு இருக்க, ಸೆರೆಮನೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೂ ಕಾವಟ್ಕಾರರು வெளியே ಕದವುಗಳ ಮುನ್ನೆ ನಿற்கவும் ಕಂಡು, ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಕಂಡೆವು. ವಚನத்தை ಗಮನಿಂಗ, ವಚನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. பொழுதோ ತೆರೆದಾಗ ஒருவரையும் ಕಾಣೋம் ಎಂದು அறிவித்தார். ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 19ಆம் ವಚನ, 19ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕರ್ತನುடைய தூதன் ராத்திரியிலே சிறைச்சாலையின் கதவுகளை திறந்து, ಕರ್ತನ ದೂತನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು வெளியே கொண்டு வந்து ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಲನடைந்தವனை, ಬಲನೊಂದಿದವರ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವನನ್ನ ಭೂಮಿ ஒருபோதும் ஒன்றும் செய்ய ಈ முடியாது. ಭೂಮಿ ಎಂದಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. சிறைச்சாலை பூட்டினபடிதான், ಸೆರೆಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. அவர்கள் இல்லை, ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಲ್ಲ. ದೈವಂ ಅವர்களை வெளியே ಅವರ ದೇವರು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಗೆ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿರುತ್ತವೇ ದೈವಂ ಪ್ರಯಾಸಪಡುகிறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ದೇವರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎದ್ದಿದ್ದು ಅವರುடைய ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಾಳಬಹುದು. ನೀನು ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಎவ்வளவு ಉಪದ್ರವಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಉಪದ್ರವ ಹೊಂದಿದರು. ಯಾತ್ರೆಯಾಮಂತಲೇ ವಾಸಿಕರು ವಿಭಜನೆ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಎಗಿಪ್ತಿಯರು ಎವಳವಾಯಿ ನೆರುಕಿನಾರು, ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, ಎವಳವಾಯಿ ಅವರೇ ಒಡಕಿನಾರು, ಎಷ್ಟೇ ಐಗುಪ್ತದವರು ಒಡಲ್ಪಟ್ಟಿದರು, ಅವಳವಾಯಿ ಅವர்கள் பெருகினார்கள். ಅಷ್ಟರಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. அதுதான் அப்போஸ்தல நடபடிகள், ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು. அவர்களெல்லாம் பலனடைந்தவர், ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲ ಹೊಂದಿದವರು, கிறிஸ்துவின் ஆவியின் பலத்தை பெற்றவர், ಕ್ರೈಸ್ತನ ಆತ್ಮನ ಬಲ ಹೊಂದಿದವರು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பலனடைந்த ಸಾಕ್ಷಿகளை ಹಾಗೆ ಬಲ ಹೊಂದಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ஒருவனாலும் தடை செய்ய முடியாதுங்க. ಒಬ್ಬರಿಂದ ತಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. பேதுரு பேசப்படும் சாட்சியாய் மாறினதற்கு, ಇವಾಗ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಬದಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? அவன் பலனடைந்திருந்தான். ಅವನು ಬಲ ಹೊಂದಿದವನು. நீங்களும் பலனடைவீர்களா? ನೀವು ಬಲ ಹೊಂದುವರಾದರೆ First Peter, ಒಂದನೇ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೀಟರು, 4:6. Book of First Peter, ಒಂದನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೀಟರು 4:6. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಅತಿಶಯವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿಗೆ ಬರುವ ಮರಣವೆಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿದ್ದ ಹೊಂದಿದವರು, ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವಂತೆ ಅವರ
ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ மரித்தோரானவர்கள் ಸತ್ತವರು மனுஷன் முன்பே ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದಾಗಿ மாம்சத்தில் ஆக்கணைக்குட்பட்டிருந்தோ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ தேவன் முன்பாக ದೇವರ ಮುಂದೆ ஆவிலே பிழைக்கும்படியாக ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಾನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವರಿಗೂ சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது. ಸುವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மாம்சத்திலே ಶರೀರದಲ್ಲಿ ஆக்கணைக்குட்பட்டிருந்து ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ஆக்கணைக்குட்பட்டு ಮರಣ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, போகிறதான ಬರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು போகிற ஆத்துமாக்களுக்கு ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ விழுந்த கடமையாக ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Acts 8:31 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬರೆದ ಕೃತ್ಯಗಳು 8:31 ಅಧ್ಯಾಯ. அதற்கு அவன் ஒருவன் எனக்கு தெரிவிக்காவிட்டால் ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ அது எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று சொல்லி ಅದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ பிலிப்பு ಏರಿ ತನ್ನೋಡ ಉಕ್ಕಾರುಂಬಡಿ ಅವனை ಬೇண்டிಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿದನು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಅನ್ನಲು ಅವನು, ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೊರತು ಅದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನೀನು ರಥವನ್ನು ಹತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, போதும், ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ அந்த மந்திரி, ಮಂತ್ರಿ, கந்தையா ಮಂತ್ರಿಯು அவன் சொல்லுகிறான், ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஒருவன் எனக்கு தெரிவிக்காவிட்டால், ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ஒருவன் எனக்கு இந்த சுவிசேஷத்தை சொல்லாவிட்டால், ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರದೇ ಇದ್ದರೆ, இந்த வசனத்தை குறித்து எனக்கு போதிக்காவிட்டால், ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, மந்திரியோட இடத்துல ಈ ಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ உங்க சொந்த காரணங்கள் எல்லாம் வச்சுக்க. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. உங்க வீட்டுல ரட்சிக்கப்படாதவனெல்லாம் அங்க வை. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರೋರನ್ನ ಇಡಿ. வீட்டுக்காரன், மேல் வீட்டுக்காரன், பின்னாடி வீட்டுக்காரன், ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಮೇಲ್ ಮನೆಯವರು, ಕೆಳ ಮನೆಯವರು, இவங்களெல்லாம் அங்க நிறுத்தி ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ அவங்க சொல்லுவாங்க, ಇವಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, இவங்க எனக்கு இயேசுவை பத்தி சொல்லல, ಇವರು ನನಗೆ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ எனக்கு எப்படி இயேசுவை தெரியும், ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? கேட்பாங்களா? கேட்க மாட்டாங்க. ಕೇಳುತ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ? அப்ப நீ யாருக்கு சொன்ன? ಅವಾಗ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப உனக்கு அந்த அறிவு இருந்தாதானே, ನಿನಗೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, உனக்கு அந்த பலன் இருந்தாதானே, ನಿನಗೆ ಬಲವಿದ್ದರೆ, ஏன் பலன் அடைந்துன்னு சொன்ன? ಯಾಕೆ ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ, அந்த அறிவுல ನೀ வளர்ந்து, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು, அந்த அறிவை நீ வளர்த்து கொண்டா ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியும். ನೀನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. நீ சொல்லணும்னா ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ உனக்குள்ள ஒரு பலன் இருக்க ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು வேண்டும். ಬಲವಿರಬೇಕು, அந்த தைரிய விசுவாசம் ಆ இருக்க ಧೈರ್ಯ வேண்டும். ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதற்காக தான் இந்த ரட்சிப்பு. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣೆ. அப்ப அந்த மந்திரி சொல்லுகிறார், ಆ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, பிலிப்பே, ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ, நீ எனக்கு சொல்லாவிட்டா ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ இதன் ಅರ್ಥ எனக்கு தெரியாது, ಇದರ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, நான் ரட்சிக்கப்பட ನಾನು முடியாது. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இப்ப பிலிப்பு ಇವಾಗ ಫಿಲಿಪ್ಪನು அந்த ವಾಹನத்துல ஏறி, ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ, அந்த ரதத்துல ஏறி ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ அந்த மந்திரிக்கு சொல்றான், ಆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, நீ வாசிக்கிற புஸ்தகம் ನೀನು ಓದುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ஏசாயா எழுதின புஸ்தகம், ಏಸಾಯ ಬರೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುಸ್ತಕ, இந்த வசனம் தான் ಆ ವಾಕ್ಯವೇ கடந்த நாள்ல நடந்தது இல்ல. ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ, அந்த ஈஸ்டர், ಆ ಈಸ್ಟರು, குட் ஃப்ரைடே, ಆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ, அந்த சம்பவத்தை சொல்றான். ಆ ಘಟನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்படி ಇವಾಗ ஒருவர் மரித்தார் அல்லவா, ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತರಲ್ಲವಾ, இப்படி எழுந்தார் அல்லவா, ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದರಲ್ವಾ, அவரை குறித்து தான் ஏசாயாவிலே நீ வாசி. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತ ಏಸಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. அவரை நாங்கள் கண்டோம், ಅವರು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, அவர் எழுந்தார் என்பதற்கு நான் சாட்சி ಅವರು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು என்று ಸಾಕ್ಷಿ அவன் சொன்னபோது ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ அந்த மந்திரி ಆ ಮಂತ್ರಿ ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದನು, அன்னைக்கே ஸ்தானம் எடுத்தார். ಅಂದೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ மற்றவர்களை நடத்துகிற தேவஜனமாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಡೆಸುವ ದೇವಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பிரசங்கி எழுதின புத்தகம் ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 12ஆம் அதிகாரம் 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ஆம் வசனம், 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, காரியத்தின் கடைத்தொகையை கேட்போமாக, ಕಾರ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, காரியத்தின் கடைத்தொகையை கேட்போமாக, ಕಾರ್ಯದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, தேவனுக்கு பயந்து ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು அவர் கற்பனைகளை கைக்கொள், ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು. எல்லா மனுஷன் மேலும் விழுந்த கடமை இது. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನು? எது ಯಾವುದು? எது? ಯಾವುದು? மத்தேயு 28 ಮತ್ತೆ 28 கடைசி ಕೊನೆಯ 20ஆம் வசனம், 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, 19ஆம் வசனம், 19ನೇ ವಾಕ್ಯ, 18ஆம் வசனம். 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. இவன் மேல விழுந்த கடமை ಇದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ இதுக்கு ಕರ್ತವ್ಯ, நீ செஞ்சே ஆகணும். ಇದು ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. காலையில எழும்பி பல்லுஜிர மாதிரி, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಹಾಗೆ, காலையில எழும்பி பாத்ரூம் போற மாதிரி, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ, காலையில எழும்பி ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು மூஞ்சு கழுவுற மாதிரி, ಮುಖ ತೊಳೆಯುವ ಹಾಗೆ, ஆலயத்துக்கு வரும்போது ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ குளிச்சுட்டு வர மாதிரி, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ, இதெல்லாம் ரொட்டீன் கடமை. ಇದೆಲ್ಲ ರೊಟೀನ್ ಕರ್ತವ್ಯ. மனிதனானால் இதையெல்லாம் செய்யணும். ಮನುಷ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. கிறிஸ்தவனானா ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೆ
மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லணும். ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು. சுவிசேஷம் என்பது என்ன? ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದು ಏನು? சாட்சி தான் சுவிசேஷம். ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಸುವಾರ್ತೆ. ಯೇಸು ಜೀವನೋடு இருக்கிறார். ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ நான் ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. அதை ನೀ சொல்லணும். ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು எல்லா மனுஷன் மேலும் ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ விழுந்த ಬಿದ್ದಂತಹ கடமை என்று ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿ சொல்லுகிறார். ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರಾಮத்தின் புத்தகம் Book of Exodus ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಬರೆದ 16ನೇ ಅಧಿಕಾರ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಚನ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ 16 28 ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಿರೋ. இங்க கேக்குறாரு பாருங்க. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. கர்த்தர் இந்த காலவேளை உங்களை பார்த்து கேட்கிறார். ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. கட்டளைகளையும் என் பிரமாணங்களையும் கைக்கொள்ள எந்த மட்டும் மனதில்லாதிருப்பீர்கள். ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த மட்டும் ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ஆத்ம பாரமற்றவர்களாக ಈ ಆತ್ಮ ಭಾರ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯற்ற வாழ்க்கை ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನವಾಗಿ வாழ்வீர்கள் என்று ಜೀವಿಸಿರೆಂದು கர்த்தர் கேட்கிறார். ಕರ್ತನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதே யாத்திரையாகமம் ಅದೇ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧಿಕಾರ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 49ನೇ ವಚನ 49ನೇ ವಾಕ್ಯ 49 ಇವನ 12:49 ಸ್ವದೇಶಿக்கும் ಪರದೇಶ எல்லாத்துக்கும் ஒரே பிரமாணம். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವದೇಶಿಯೋ ಪರದೇಶಿಯೋ ಅದು ಸ್ವದೇಶಿಯೋ ಪರದೇಶಿಯೋ ನಿರಂತರಮೋ ನಿರಂತರಮೋ ಅದು ನಿರಂತರವೋ ನಿರಂತರವಿಲ್ಲವೋ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೋ ಪಡಾದವನೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದನು ಹೊಂದಿದವನೋ ಯಾರಾನಾலும் ಯಾರೇ ಆದರೂ ಪ್ರಮಾಣம் ಒಂದುதான் ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಳೆ ಒಂದುதான் ಆಜ್ಞೆಯು ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರು ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತವனை ಸಾಕ್ಷಿಕಾನವನಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತವனை ಸಾಕ್ಷಿக்குரியவனாய் ಮಾಡು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಂ ನೀ என்ன பண்ண வேண்டும் ಅದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ತರುடைய ಕற்பನೆகளை ಕಟ್ಟಳೆகளை ಕೈಕೊಳ್ಳುகிறವನು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರಬೇಕು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಉನ್ಮೇಲ್ ವಿಳುಂದ ಇದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧಿಕಾರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಚನ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ 25 ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಂಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಹೋಗುವನಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ ಧನ್ಯನಾಗುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ சொல்லுகிறா ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ சேதன பிரமாணமாகிய பூர்ண பிரமாணத்தை உற்று பார்த்து ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, அதில் நிலைத்திருக்கிறவனோ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವವನು கேட்கிறதை ಕೇಳುವುದನ್ನ மறக்கிறவனாய் இராமல் ಮರೆತು ಹೋಗುವನಾಗಿರದೆ அதற்கேற்ற கிரியை செய்கிறவனாய் ಅದರ இருந்து ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವನಾಗಿದ್ದು செய்கையில் ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ பாக்கியவானாய் இருப்பான். ಧನ್ಯನಾಗುವನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ இந்த கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து ನೀನು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದು கட்டளைகளுக்கு செவி ಈ கொடுத்து ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಪೇತ್ರನು கீழ்ப்படிந்து நடந்தது போல ಆಜ್ಞೆಗೊಟ್ಟು ನಡೆದ பேதுருக்களாக ಈ ಕಾಲದ ಪೇತೃಗಳಾಗಿ சீஷர்களைப் போல ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಂದಾಗಿ நீயும் சீஷராக ನೀನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ சாட்சியாக வாழ்வாயானா ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾದರೆ செய்கையினாலே ನಿನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ பாக்கியவான் என்று ನೀನು அழைக்கப்படுவான். ಕರ್ತನಿಂದ ಧನ್ಯವನಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இவைகளெல்லாம் முற்று பார்த்து ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, இதிலே நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் ಇದರ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರೋರಾಗಿ நீங்களும் நானும் இருக்க வேண்டும். ನೀವು ನಾವಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Book of 2 Timothy 2 ತಿಮೋಥಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧಿಕಾರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 Timothy 4:5 நீயோ எல்லாவற்றிலும் மனம் தெளிவுள்ளவனாயிரு, தீங்கு அனுபவி, சுவிசேஷகனுடைய வேலை செய், உன் ஊழியத்தை நிறைவே. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದು. ಆದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೋ, ಸೌಹಾರ್ದಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸು. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தீங்கு அனுபவி, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸು, சுவிசேஷகனுடைய வேலை செய். ಸೇವಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಸುವಾರ್ತಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು. உனக்கு என்ன போராட்டமா இருக்கட்டும், ನಿನಗೇನೇ ಹೋರಾಟವಾಗಿರಲಿ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, என்ன தொந்தரவா இருக்கட்டும், ಯಾವೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಲಿ, பிரச்சனையா இருக்கட்டும், ಯಾವೇ ಹೋರಾಟವಾಗಿರಲಿ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அந்த பிரச்சனைக்காக ஜெபிக்கிறதை விட ಆ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ஆத்மாக்காக ஜெபித்து பாரு. ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, உன் தீங்கு தானா போயிடும். ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ತಾನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஓடி போயிடும். ಅದು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. சுவிசேஷகனுடைய வேலை செய். ಸೌತಿಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು.
ஆனாலும் ಸುವಿಶೇಷಕனுடைய வேலை ಏನೇ ಆದರೂ ಸೌದಿಕನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ஊழியத்தை நிறைவேற்று, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸು. ಹalleluya. அதை மறந்துராதன்னு சொல்றார். ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹalleluya. Book of Ephesians, ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಎಫೆಸಿಯರ್ எழுதின புத்தகம் ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ அதிகாரம் 12ನೇ ವಚನ, 4ನೇ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ, 4:12. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ದೇವ ಜನರನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಸಭೆಯ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಆತನು ಇವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. போதும். பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விரைவதற்கு அடைவதற்காகவோ அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் தீர்க்கதரிசியாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் மெய்ப்பராகவும் போதகராகவும் அவரே ஏற்படுத்தினார். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா, ஹalleluya, ஹல்லேலூயா, ஹalleluya. பரிசுத்தவான்கள் ಪರಿಶುದ್ಧವಂತರು, கர்த்தரால் மீட்கப்பட்ட சபை சீர்பொருந்த ಕರ್ತನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆ இந்த சுவிசேஷ வேலையை நாம் செய்ய ಈ வேண்டும். ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. அப்பன்னா ಇವಾಗ ನಾವು திரும்ப சொல்லுகிறேன், ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, நாம் சாட்சியாயிருக்க, ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. சாட்சியை இழந்துராத. ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. மௌனமாய் இருக்கணுமா? ಎಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು மௌனமாய் இரு. ಅಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರು. பேசணுமா? ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು பேசு. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. படுவதற்கு முன்பு நீ வாழ்ந்தது போல, ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬದುಕಿದ ಹಾಗೆ, படுவதற்கு முன்பு நீ பேசினது போல, ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗೆ இப்பவும் நீ அதே செய்யாத. ಇವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದಲ್ಲ ಉನ್ನುடைய ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮಾರணும், ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು, பேச்சு ಮಾರணும், ಮಾತು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಗುಣ ಮಾರணும், ಗುಣ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಉನ್ನುடைய சிந்தை ಮಾರணும், ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು, attitude ಮಾರணும், ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಗಬೇಕು, நடைகள் மாறணும், ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು, செயல்பாடுகள் ಕಾರ್ಯಗಳು மாறணும். ಬದಲಾಗಬೇಕು. அப்பதான் ಆವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು கிறிஸ்தவன் என்பதை ಕಾಣ முடியும். ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬುದು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. ರೋಮರ್ எழுதின புத்தகம் ರೋಮರ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1 book of Romans 1:16. 1:16 ವಾಕ್ಯ, 16. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕಳುಹಿಸುವ ಆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸುವಾರ್ತೆಯು ದೇವರ ಬಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಉಂಟು, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಆಮೆನ್. போதும். கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். ಆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಅವಮಾನ ಹೊಂದುವೆನು. ஹல்லேலூயா. ಹalleluya. என்ன சொல்றாரு பவுல்? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಸುವಿಶೇಷத்தை குறித்து ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕುರಿತು நான் வெட்கப்படேன்ற ಅವಮಾನ ಹೊಂದೇನು. ಹalleluya. அப்படின்னா ಹಾಗಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯமாய் பேசுகிற ನಬರಾய் இருந்தார். ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಹalleluya. Book of 1 Corinthians ಮೊದಲನೇ 9:16. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 9:16. அதனால் ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿಸಲು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ, ಸಾರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ನನಗುಂಟು. ಆಮೆನ್. ಸಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? பிரசங்கி 12:13 நாம் வாசித்தது போல ಪ್ರಸಂಗಿ 12:13 ಓದಿದ ಪ್ರಕಾರ எல்லா மனிதன் மேலும் விழுந்த கடமை இது. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕರ್ತವ್ಯ. 9:16 ಕೊರಿಂಥಿಯರಲ್ಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿಯ ಪೌಲ್ எழுதுகிறார். 9:16 ಕೊರಿಂಥಿಯರಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இந்த சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிப்பது ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸುವುದು என் மேல் விழுந்த கடமையாய் ನನ್ನ ಮೇಲೆ இருக்கிறது. ಬಿದ್ದಂತ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿದೆ. அப்படி நான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியாவிட்டால் ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ எனக்கு ஐயೋ என்று சொல்லுகிறார். ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ரோம்ல நாம் வாசித்தோம், ಅದನ್ನು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು, இந்த சுவிசேஷத்திற்காக நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವಮಾನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. கிறிஸ்துவே தெய்வம் என்று, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರೆಂದು, அவரே உன் பாவ பரிகாரி என்று, ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಿ ಎಂದು ஜெபிப்பதற்கும் சொல்வதற்கு நான் வெட்கப்பட மாட்டேன். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು இது என் மேல் விழுந்த கடமை. ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ இதை நான் ನಿರ್ಬಂಧನ. சொல்லாமல் விட்டால் ಇದನ್ನ ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ எனக்கு ஐயೋ என்று ನನಗೆ சொல்லுகிறார். ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹalleluya. அதனால் தேவஜனம் ಆದ ದೇವಜನರೇ, ஆத்தும பாரமுடையவர்களாய் ಆತ್ಮ ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ வாழுங்க. ಜೀವಿಸಿರಿ. ஆத்தும பாரமற்றவர்களாய் ಆತ್ಮ ಭಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಡ್ರಿ. ஆத்துமாவை ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களாய் ಆತ್ಮವನ್ನು ಆದಾಯ ಮಾಡುವವರಾಗಿ பாரமுடையவர்களாய் ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ நாம் இருக்க வேண்டும். ನಾವಿರಬೇಕು. நாள் கால வேளையில ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ மாதத்தின் கடைசி ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார். ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. காரியம் இதுதான். ಕಾರ್ಯವಿದುವೆ. ஆத்தும பாரமுடையவர்களாய் ಆತ್ಮ ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ மக்களுக்காக ಆತ್ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ கொண்டு ಭಾರಗೊಂಡು ஆத்துமாவை ஆதாயம் பண்ண ಆತ್ಮವನ್ನು ಆದಾಯ ಮಾಡಿರಿ. நீயே
நீயே அந்த சாட்சி என்பதை மறக்காம ನೀನೇ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುದು ಮರೆತು நீயே ಹೋದೆ. கிறிஸ்துவின் சாட்சியாக ನೀನೇ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ தரித்திரப்பட்டு இருக்கிற உன் ಒಂದು வாழ்க்கை ವೇಳೆ ದರಿದ್ರ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ தரித்திரத்தை மாற்ற ದರಿದ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ஜெபிக்கணும். ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. போராட்டம் நிறைந்த வாழ்வை ಹೋರಾಟ ತುಂಬಿದ ಜೀವನ மாற்றி ಬದಲಾಯಿಸಿ சுகஜீவியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ ಸುಖ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲು நீயே ஜெபிக்கணும். ನೀನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஒவ்வொன்றொன்றிலும் ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ கிறிஸ்துவின் சாட்சியாய் நீ ಕ್ರಿಸ್ತನ இருக்க ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಬೇಕು. கிறிஸ்துவின் சாட்சியாய் நீ வாழ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ இந்த சுவிசேஷத்திற்காக வெட்கப்படாத ಈ ಸುವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡ. சுவிசೇಷத்தை சொல்ல ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು கொஞ்சமும் யோசிக்காத ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. தாமதிப்பாயான ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ அந்த ஆத்துமாக்கள் ಆ ಆತ್ಮಗಳು நாள் கொலை செய்யப்படும். ನಿನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. சொந்த ರಾತ್ರಿ வருவாரா? ಇವಾಗ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಾರಂದ್ರೆ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் உன் வீட்டுல ரட்சிக்கப்படாதவன் ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲ நித்திய ನರಕத்துல ತಳ್ಳப்படும். ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. கீழே இருந்துகிட்டு சொல்லுவான், ಅವನ இந்த நபர் எனக்கு ஒரு நாள் இயேசுவை சொன்னது, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. இந்த நபர் எனக்கு முன்பே ஒரு நாள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழவில்லை. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ಬದುಕಲಿಲ್ಲ. ಇವனுடைய ಸಾಕ್ಷಿ அப்படி அல்ல. ಇವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. அவர்கள் குற்றம் சாட்டாதபடி அவர்களுக்காக ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ சுற்றி இருக்கிற ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇರುವಂತ இயேசுவை அறியாதவர்கள் அறிந்து கொள்ள ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ போல மற்ற சீசர்கள் சாட்சியாய் வாழ்ந்தது போல ಮತ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ நீங்களும் சாட்சியாய் வாழ நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲುವೆ ಕಾಲವೇಳೆ ஒரு தீர்மானம் ಈ எடுப்போம். ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ಕಾಲವೇಳೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ நீ சுற்றி இருக்கிற இந்த ஆத்துமா ನನ್ನ ಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲು ಜನங்கள் ದೊಡ್ಡ ಬಿದ್ದುಗಳ ಜನರು இருக்கிறவர்கள் இயேசு தெய்வம் என்று அறிய இவர்களெல்லாம் அறியாமல் இருக்கிற ಇವರು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದಾರೆ. இவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட ಇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲು இருதயத்தில் ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸಿ இயேசுவே இரட்சகர் என்று தங்கள் வாயில் அறிக்கையிட ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಣದ ಬಾಯಿ ಅರಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ என் வாழ்க்கை சாட்சியாய் மாறட்டும். ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿ. தைரியமாய் சொன்னது போல ಹಾಗೆ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸು தெழுந்தார் என்று பிரசங்கித்தது போல ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ என்று சொன்னது போல ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು சுற்றி இருக்கிற ನನ್ನ ಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ எவ்வளவு ಎಷ್ಟು குடும்பங்களுக்கு அவசியம் என்பதை ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು அவர்களுக்காய் ஜெபித்து பலனடைந்து ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಲ ಹೊಂದುವಂತೆ அவருடைய சாட்சியாய் நான் வாழ்ந்து ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ மக்களை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்த ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಡೆಸುವಂತೆ இந்த ಕಾಲಬೋಳಿ ಬಲಪಡುತ್ತುம் ಎಂದು ಈ சொல்லி ಬೆಳ ಸಮಯ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ பலனை பெற்றுக்கொள்ளுவோம். ಆ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. உங்களோடு இருப்பாரா. ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.